இது வருது, வாட்ஸ்அப்லாம் வருது. எப்படி கிருஷ்ணா வாட்ஸ்அப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டே இல்லப்பா, இருக்கு. அது ஆன்லைன் வந்து முத்துக்குமார்ஜி பேசி கேட்கறது கேட்குது. வர்றது நமக்கு முத்துக்குமார் மட்டும்தான் தெரியுமா? எல்லாருக்கும் வந்து முத்துக்குமார் கேட்கலாமா சார்? கேட்கறதா இப்போ கேக்குறதா? சார்? இப்போ Yes, கேட்கறது, audible, இப்போ audible. கேட்கறது. எஸ், யூ கேன் ஸ்டார்ட் நவ. யூ கேன் ஸ்டார்ட் நவ. எஸ் ஓகே. ப்ளீஸ். தேங்க் யூ. नमस्सदसे सभापतिभ्यो नमो नमः. One and all, we welcome one and all to this Marga Annual Festival 2020, which is being held online because of the ongoing pandemic situation. We have amidst us two of Marga's perennial source of inspiration and strength, Padma Bhushan awardee, Sangeeta Kalanidhi, Mahavidwan, Madurai Shri T.N. Seshagopalan sir, and Cleveland Shri V.V. Sundaram sir in our panel to inaugurate this online festival of Marga to 2020. We also have with us Vidwan Neyveli Narayanan sir, who is a very integral part of Marga and its activities since its inception. We would now begin the proceedings with a small invocation to Lord Vinayaka. शक्ति गणपतिं भजेऽहम्, शक्ति गणपतिं भजेऽहम्, शक्ति गणपतिं भजेऽहम्, सर्वसौभाग्यप्रदं शक्ति गणपतिं भजेऽहम्, सर्वसौभाग्यप्रदं शक्ति गणपतिं भजेऽहम्, सर्वसौभाग्यप्रदं शक्ति गणपतिं रक्ति भक्ति भाव सहित, रक्ति भक्ति भाव सहित निज गान कलाधरं, रक्ति भक्ति भाव सहित निज गान कलाधरं, रसललिता त्रिशती नाम कीर्तनानुग्रहपरं शक्ति गणपतिं भजेऽहम्, सर्वसौभाग्यप्रदं शक्ति गणपतिम्.
भानुकोटि संकाशं पापकरं परमेशं भानुकोटि संकाशं पापकरं परमेशं दानवकुल हतनशनं सकल विघ्न निवारणं मानित मूषिकवाहं वश्यमोहन देहं मानित मूषिकवाहं वश्यमोहन देहं मानित मूषिकवाहं वश्यमोहन देहं दीनबालहरिकेश दिव्यसुन्दर कुमारं शक्ति गणपतिं भजेऽहं सर्वसौभाग्यप्रदं शक्ति गणपतिं I now request the Managing Trustee of Marga, Delhi Shri P. Sundararajan sir, to render the welcome address. Namaskarams to the esteemed guests. Namaskarams to everyone who is watching this program online all over the world. Today, it's my privilege that I have the honor of welcoming our great guests who will be inaugurating our Marga's annual music festival online. I would like to welcome Padma Bhushan awardee, Sangeeta Kalanidhi, the great Vidwan Shri Madurai T.N. Seshagopalan sir, and Shri Cleveland Sundaram sir. We are also happy that one of our own Marga's main member of the organizing committee and selection committee and an integral part of Marga, Shri Narayanan sir, Vidwan Shri Neyveli Narayanan sir is also here. So it gives me great pleasure that the great Shri Madurai Shri T.N. Seshagopalan sir is here to bless us all. Sir needs no introduction at all. Anyone who listens to Indian music anywhere in the world knows him. His name is synonymous with music. And as Shri Delhi Muthukumar rightly said, sir has been a source of perennial inspiration and a great source of strength to Marga since the time it began. And we feel honored that we had an opportunity that he sang in Marga some years back and also inaugurated our festival that time. சாரை பத்தி நான் சொல்றதுங்கிறது எனக்கு என்னன்னா பர்சனலா I am so privileged that I have had the great opportunity of being close to him, close to the great Mahavidwan Shri Seshagopalan sir. அவருடைய நிறைய கச்சேரிகள் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப வருஷ காலமா for decades. ஸோ அவருடைய ஒரு நிறைய டிராவல் பண்ணி அண்ட் ஒவ்வொரு செகண்ட் அவரோட பேசுறது இட்ஸ் நாட் an exaggeration, it's a lesson to
டு எனிஒன். அப்பேற்பட்ட அவர் கிரேட். அவர் சார் வந்து ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சங்கீத துறையில பாடிட்டு இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி, from the youngest person to the oldest person, there cannot be a single person who is not being influenced or engrossed, enthralled, enthused by Sar's great music. Such his greatness. ஒரு legendary musician. நான் சொல்றது இல்ல, the entire world knows and accepts it. அப்பேற்பட்ட ஒரு கிரேட் மகா வித்வான் சார். அண்ட் அவர் வந்து நான் வந்து அவர்கிட்ட எப்பவுமே ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிப்பேன். அதே மாதிரி இந்த தடவை சார்ட்ட நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சார் இனாகிரேட் பண்ணணும். ஏன்னா யூஸ்வலா வந்து நாங்கள் அந்த வேற இப்போ இந்த பேண்டமிக்னால வி ஹாவ் திஸ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் அ கம்பல்ஷன் டு ஹாவ் இட் ஆன்லைன். ஸோ அப்போ கேட்டபோது உடனே அவர் வந்து சச் அ கிரேட் பர்சன். அவர் உடனே சரி என்னைக்குன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சார் வந்து அதை ஒத்துண்டார். ஏன்னா எஸ்பெஷலி இன்னைக்கு வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து எப்படின்னா இட்ஸ் ஆல் பை யங்ஸ்டர்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து கிரேட் மகா வித்வான் சேஷகோபாலன் சார் வந்து பேசுறது, இந்த ஃபெஸ்டிவலை இனாகிரேட் பண்றது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பாக்கியம். இந்த ஃபெஸ்டிவல்ல பாடக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸுக்கு அது பெரிய ஆசீர்வாதம். ஸோ அதனால நான் வந்து ஐ எம் so grateful to him and so thankful to him and my namaskarams to him for having accepted to come today and inaugurate the festival. and ரொம்ப 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 சந்தோஷம் சார் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்தது. அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் சார். Sundaram sir has been again a great source of strength to us always since the time we began the concert series in the year 2013. I remember that we had it in this Ramakrishna school, and it was a very, very, very small gathering. And at that time when Sundaram sir came, he said, "Don't worry about the small gathering or anything. We have started this organization for the propagation of music, and it will surely grow." And he encouraged us to keep going. And we have been following his advice, and with his encouragement and support, God's grace, we have a very good audience base now. As you all know, again, what I'm going to say is a well-known fact. Sundaram sir is the founder of the Cleveland Tyagaraja Festival, which is a phenomenon in itself. இந்த கிளீவ்லேண்ட் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ உலகத்திற்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அண்ட் எவ்ரி மியூசிஷியன் வாண்ட்ஸ் டு கோ. ஒரு மனசுல ஒரு ஆசை இருந்தது அப்படின்னா, ஒரு திருவையாறு போறோம், திருவையாறுல பாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எப்படி ஒரு இது இருக்கோ, அங்க நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, திருவையாறு எல்லாரும் ஒரு குஷியா கலந்து வித்வான்கள்லாம் சேர்ந்து போய் அங்க ஒரு பாடுற ஒரு சந்தோஷம். அந்த மாதிரி இப்போ வந்து கிளீவ்லேண்ட்ல அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். And with years of hard work, of course in this year there is no travel or anything possible easily, but generally இப்போலாம் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வருது அப்படிங்கிறது வந்து it has become a normal thing. But in those years when he started the festival, it was not so easy, and he got the greatest of artists to perform there in Cleveland. கிளீவ்லேண்ட்ல எப்படின்னா, அதாவது சங்கீத உலகத்துல இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் கர்நாடிக் மியூசிக் அண்ட் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக், அவளே வந்து கிரேட்டஸ்ட் மியூசிஷியன்ஸ் வந்து அவளே வந்து பாடணும், நான் வந்து பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய ஃபெஸ்டிவல் இது. அது வந்து அவர் பிரமாதமா நடத்துவார், எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். அண்ட் இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் காங்கிரிகேஷன் ஆஃப் மியூசிஷியன்ஸ் அண்ட் such a wonderful atmosphere. ஸோ சார் வந்து அது மாத்திரம் இல்ல, இந்த ஃபெஸ்டிவல்ல வந்து அகெயின் த கிரேட் ஸ்ரீ சேஷகோபாலன் சார் வந்து இந்த பிளஸ் பண்றது பெரிய விஷயம். சுந்தரம் சார் வந்து ஏன்னா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அவரை என்கரேஜ் பண்ணுவோம். அவருடைய நேச்சர் எப்படின்னா, ஒரு நல்ல சங்கீதம் கேட்டாருன்னா உடனே அவளை பாட வச்சு அவளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணுவார். நிறைய இன்னைக்கு பாடக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து சுந்தரம் இன்னைக்கு பாடி அவ பெருசா இருக்கா, ஃபேமஸ் அப்படின்னா
because of the opportunities given by Sundaram sir in various places and the Cleveland Festival. And இன்னைக்கு வந்து அமெரிக்கால வந்து ஜனங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் enthusiasm to sing and even to pursue music as a profession அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தைரியம் வந்து இருக்குன்னா அதுக்கெல்லாம் அது ஆரம்பிச்சிருச்சது வந்து நம்ம கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் சார் தான். ஸோ அவர் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து பேசுறதுங்கிறது and his presence today to talk and inaugurate the festival is a great source of strength and support to us and a blessing to all the youngsters who are going to be performing. Thank you very much, Sundaram sir, for accepting our invitation. So, adhe mari namba, of course, I don't have to, he is part of us. Namba, the great Vidwan, Neyveli Sri Narayan sir is also here. He is part of us, and you all know that he is a world-renowned Vidwan who has accompanied everyone in the field, and is a great guru who has trained many youngsters in this wonderful art. And Narayan sir, we are so happy that you took the time to come and participate in the festival today. I'll just say a couple of words about our organization. As you know, Marga is an organization which has been working for the past 16 years to propagate Indian culture, music. Marga has presented many lecture demonstrations, workshops, immensely useful to music rasikas, students, presented by senior musicians. Marga also plans to video record and document the work done by great musicians and gurus in the field, and make it available to serious students of music, and also work on some ancient treatises in music. அன்னைக்கு சார் சேஷகோபாலன் சார்ட்ட அன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கச்ச அவர் பல ஐடியாஸ் அன்னைக்கு சொன்னார், இதுல என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னுட்டு. ஸோ அண்டர் ஹிஸ் கைடன்ஸ் வி பிளான் டு டூ a lot of things with his support. So, and our annual December Music Festival is very popular and has been hugely successful. Marga instituted an award called Sangeeta Margadarshi Award, conferred upon a veteran guru, musician, musicologist who has contributed greatly to Carnatic music. In this series, Shri B. Krishnamurthy sir in 2017, Shri S.R. Janakiraman sir in 2018, and Shri P.S. Narayanaswamy sir, like Shri P.S. Narayanaswamy sir in 2019, were awarded the Sangeeta Margadarshi Award. Even this year, we wanted to present this award, but because of the current pandemic situation, and it will not be proper to do that online. So, அதோட வேல்யூவை வந்து நேர பார்த்து அதை பண்ணாதான் அதுக்கு ஒரு இது நாங்கள் நினைச்சு we surely hope that next year, by God's grace and the support of you all, and God's grace mainly because hope the pandemic ends soon and we'll be able to have our festival in person, and we will also be able to award this Sangeeta Margadarshi award next year. And many great musicians of today have also performed in Marga. The primary aim of Marga has been to encourage deserving, talented youngsters and well-known, brilliant youngsters who also have, they also have performed in Marga. So Margaவுடைய கச்சேரி பிளான் யூஸ்வலாக எப்படின்னா, நாங்கள் யூஸ்வலி 27th December to 31st December எவ்ரி இயர் பண்ணுவோம். இந்த ஹாலை புக் பண்ணி அது காத்தால 9 to evening 9 நடக்கும். காத்தால 9 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ் பாடுவா. அதுக்கு நாங்கள் ஒரு செலக்ஷன் ப்ராசஸ்லாம் வச்சு அந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் பாடுவா. ஈவினிங் 2 கச்சேரி, ஒரு பாப்புலர் மியூசிஷியன் அண்ட் வெரி வெட்டரன் மியூசிஷியன், அந்த மாதிரி 2 கச்சேரிகள் ஈவினிங் நாங்கள் வைப்போம். ஸோ தட் தி யங்ஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ டெரைவ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் லிசனிங் டு திஸ் கிரேட் ஸ்டால்வார்ட்ஸ், which we think is a very great thing. So listening is one of the very important things which the youngsters should not miss out. அதுக்காக இதை பண்றது. It is also free of cost. It is free of cost. I'm coming to that. And the thing is that
இதுல வந்து என்னன்னா ஆல் தி மெயின் திங் என்ன ஒரு அட்மாஸ்பியர். அது நானும் இப்போ நாங்க எல்லாருமே ஒரு என்ன ஃபீல் பண்ணோம்னா, இட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ரன் பை மியூசிஷியன்ஸ், ஃபார் மியூசிஷியன்ஸ், ஃபார் மியூசிக். ஸோ ஏன்னா காத்தாலேருந்து ஆரம்பிச்சு சாயங்காலம் வரைக்கும் ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியர் இருக்கும். அண்ட் அனதர் திங் இஸ் மியூசிஷியன்ஸ் யூஸ் டு அட்டெண்ட் தி ஃபெஸ்டிவல். நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் வந்து அப்போ சீசன் டைம், வெரி பிஸி டைம், எல்லா மியூசிஷியன்ஸுக்கும் பிஸி டைம். பட் ஏதோ கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சதுன்னா அந்த நாள்ல மியூசிஷியன்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணுவா. அண்ட் ஈவினிங் டைத்துல கச்சேரி கேட்க அந்த சீனியர் மியூசிஷியன் பாடுறச்ச கச்சேரி கேட்க வருவா. ஸோ ஒரு ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் ஆகும். அது வந்து எங்களுக்கு அது வந்து ஏன்னா மியூசிஷியன்ஸ் வந்து அந்த கச்சேரிக்கு வருதுங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம். And as our director Shri Muthukumar rightly mentioned, எங்களுடைய கான்சர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் நாட் டிக்கெட்டட், இட்ஸ் ஆல் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ தட் ஆல் ரசிகாஸ் whoever is interested in listening to music, ரசிகாஸ், students, anyway, everyone is welcome to attend our concerts. So அதான் brief. Actually, another thing, a small thing I will just say and end. Our organization actually started in the year 2004. ஆரம்பிக்கிறச்சே வந்து it started as Delhi Sundararajan's Academy of Indian Music அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது. அப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் காம்படிஷன்ஸ், இந்த மாதிரி சின்ன திங்ஸ் அண்ட் ரொம்ப ஒரு கச்சேரி ஆர் 2 கச்சேரி அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோ அது மாதிரி வச்சு நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தோம். After some time, we started with the grace of my Gurunadhar Sangeetha Bhushanam Pudukkottai Shri V. Janakiraman sir. We started, அவர் சொல்லுவார், பெரியவா போட்ட பாதையில நம்ம போனோம், அந்த மார்க்கத்துல நம்ம போனோம், எப்பவுமே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார். ஸோ we started this performance wing called Marga, and then ultimately changed the name itself of this organization to Marga. From 2013, அது வரைக்கும் சின்ன சின்ன கச்சேரிகள் வச்சுட்டு இருந்தோம், ஒரு 2 நாள் 1 நாள் அப்படி இருந்தது. 2013 we started having this festival. Till then, it used to be my students who used to perform, but 2013 my students as well as the gurus, the students of all eminent musicians, gurus, everyone is performing in our festival. And this year I was not very keen to have it, to be frank with you, with everyone. We were not very keen to have this festival online, as so many wonderful organizations are already doing so many things online. நிறைய பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் ஆன்லைன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ இதுல நம்மளும் வந்து பண்றதுங்கிறது எப்படி தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்தது, எனக்குள்ளே வந்துட்டு இருந்தது. அப்போ நான் முத்துக்குமார்லாம் பேசிட்டு இருக்கச்ச, அண்ட் தென் மோஸ்ட்லி என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்ன ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா, எவ்ரி இயர் நம்ம ஒரு 5 days பண்றோம், இந்த வருஷம் பண்ணாம இருக்க வேண்டாம் சார், ஏதோ we should definitely do it and we can do it online அப்படின்னா. ஸோ இந்த ஆன்லைன் பண்றச்சு இப்போ நேராக போய் பண்றதுன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் போடுறதுல இருந்து எடுத்து எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் போய் அங்கே போய் நிற்போம், எல்லாம் பண்ணுவோம். பட் இந்த ஆன்லைன் வச்சு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நிறைய திங்ஸ் ஆர் இன்வால்வ். ஸோ அப்படி நான் சொன்னேன்னா என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட வந்து இஃப் யூ ஆர் ரெடி டு டேக் கேர் ஆஃப் தட், வி கேன் சடன்லி டூ இட் அப்படின்ட்டு. ஸோ தே ஆர் ஆல் வெரி கீன் அண்ட் சோத்சாகானாம் நாச சாத்தியம் நராணாம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த எந்தூசியாசம் இருந்தா எதை வேணா சாதிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த எந்தூசியாசத்தை அவ எனக்கு கொடுத்தா. ஸோ நான் முத்துக்குமார்லாம் நாராயண் சார் எல்லாரும் சேர்ந்து இது எப்படி ஆன்லைன்ல நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணினோம். ஸோ முக்கியமா இவா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நிச்சயமா சொல்லி ஆகணும். ஸோ நான் இது வந்து ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கிடையாது, ஆனாலும் எனக்கு என்னோட டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ பேரை வந்து இப்போ நான் சொல்றேன்னா, இப்போ பெரியவாள்லாம் வந்திருக்கா, அவ முன்னிலையில அவளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ஸோ மெயின்லி நம்ம விக்னேஷ் சங்கர் நாராயணன், he is controlling the entire proceedings right now. இந்த ஸ்ட்ரீம் யார்ட்ல இருந்து இது பண்றது, இந்த டெக்னிக்கல் விஷயங்கள். ஸ்ருதி சங்கர் குமார் கம்ப்ளீட்டா அந்த டீம் இன்சார்ஜா ரன் பண்றது. நம்ம சுபத்ரா சேதரன்,
R.P. Shravan, Shankar Rajan Mahadevan, Deepthi Suresh, Akshaya Harini, Iva Ellarum, and Harita Narayanan, யாரையோ நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இவ எல்லாருமே ரொம்ப இது அப்லோட் பண்றது, டவுன்லோட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் டெக்னிக்கலா இந்த ஃபிளையர்ஸ் டிசைன் பண்றது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். ஸோ எல்லாரும் பண்ணியிருக்கா. ஸோ ஐ எம் வெரி 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 ஹாப்பி அண்ட் ஐ அப்ரிஷியேட் I appreciate their efforts more than anything we are doing. It is them who have done it. So congratulations to them. And once again, I am so happy and thankful to our guests, our esteemed guests, revered guests, Mahavidwan, Padma-Bhushan Awadi, Sangeeta Kalanidhi, Madurai Shri T. Seshagopalan sir, and Shri Cleveland Sundaram sir. I would now request Madurai Shri T. Seshagopalan sir to kindly inaugurate our festival and bless us and bless all the youngsters who are going to be performing in this festival. Before, I'd like to say that as I said before, sir needs no introduction at all to anyone in the world. But I would just like to request. It is our duty, and I would like to request Sri Muthukumar to say a few words, and I would then kindly invite sir to deliver his address. Thank you very much. Namaskaram. Thank you, Sundarajan sir, for this opportunity to speak about the greatest Vidwan, Madurai Shri T. N. Seshagopalan sir, and whom I've been very fortunate to be a disciple of. I would now read about Madurai T. N. Seshagopalan sir's achievements in a very brief fashion. Vidwan Shri T. N. Seshagopalan sir is a disciple of Ramanathapuram Shri Shankar Shiva Bhagavatar, a foremost disciple of Dr. Harikesh Nallur Muttaya Bhagavatar. Having endowed with a rich voice and a remarkable creativity, his versatile style in raga delineation, rendition of kritis, execution of swaraprastharas, and uniqueness in the Ragam Tanam Pallavi exposition has received copious appreciation from his peers, press, music lovers all over the world. He is a very well-versed Nama Sankirtana Bhagavatar and a very well-known exponent of Harikatha, having been given programs on the instruments Veena and Harmonium also with equal proficiency, as equal as his vocal music. He has toured extensively all over the globe, across US, Canada, Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, South Africa, UAE, among other countries, and has the unique prestige of being the first Indian vocalist invited to perform for the Australian audience in the year 1986. He has composed many kritis, tillanas in Carnatic and Hindustani ragas, and has set music for compositions of Sri Ambujam Krishna, and that was published with a notation in a book titled Geeta Mala. He was also instrumental in composing music for many dance productions, of which a very well-known international production was one called Seasonscape in the 80s, which was very popular among the connoisseurs of those times. He has been a devoted and a committed guru for many musicians in vocal, veena, and musicology, and has trained many students in the way of the time-honored Gurukula system of music education. He has also conducted several music workshops and seminars at major centers across the globe. Among his many honors and titles, I would now mention a few. Kalaimamani conferred by the Tamil Nadu state government in the year 1985. The prestigious award Padma Bhushan was awarded by the then President
Dr. Abdul Kalam in the year 2004. He was awarded the Sangeeta Kalanidhi by the Music Academy in the year 2007, and Asthana Vidwan of the Sri Kanchi Kamakoti Peetham, which was awarded by the Pontiff of those times, His Holiness Jayendra Saraswati Swamigal, in the year 1985. Among other awards, he has achieved lifetime awards by Seamana, New Jersey, and the Chennai Cultural Academy Trust's Trinity Academy of the US, among other great awards. And over to Madurai Sri Seshagopalan sir to inaugurate. We request Seshagopalan sir to inaugurate the festival and bless the gathering. Sir. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நமஸ்ததசே. சுந்தரராஜன் சார் சொல்றச்சையே, இட் இஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் பை மியூசிஷியன் ஃபார் மியூசிஷியன் அண்ட் ஆஃப் மியூசிஷியன்ஸ். சங்கீதத்துக்காக சங்கீதக்காரால நடத்துற ஒரு ரொம்ப உன்னதமான இன்ஸ்டிடியூஷன். இன்னைக்கு வந்திருக்கிற வாய்ப்பாட்டு, வயலின், மிருதங்கம் எல்லாமே சேர்ந்து நடத்துற இந்த கலைஞர்கள் நடத்துற ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் இது. அவர் ரைட் ஃப்ரம் இட்ஸ் இன்செப்ஷன், நான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதுல ஐ கேன் கிளைம் மை செல்ஃப் டு சே தட் இட் ஹஸ் பீன் மை ப்ரௌட் பிரிவிலேஜ். இன்னைக்கு ரொம்ப நன்னா அது வளர்ந்திருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன். அதற்கு என்ன காரணம் என்று நாம் பார்த்தால், அதற்கு வைத்த பெயரையே மார்கா என்கிற அந்த ஒரு நாமகரணத்தையே நாம் எண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப அழகான ஒரு பேர். நமது சங்கீதம் ராக சங்கீதம், ஸ்ருதி மாதா லயப்பிதா, ராகமும் தாளமும் சேர்ந்த, இன்னும் சொல்ல வேண்டுமென்றால் மதுரையிலிருந்து வந்தவன் என்று ஒரு காரணத்தால் ராகமும் தாளமும் என்று சொல்வதை விட தாளமே ராகமாக, அந்த லயமே சுதியாக மாறுகிறது என்று அந்த மீனாட்சி அம்மைக்கும் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரருக்கும் சேர்த்து ஒரு தமிழ் பாடல் கூட கூறியிருக்கிறது. நான் எல்லாவற்றையும் விவரமாக சொல்லவில்லை, அந்த இடங்களை கோடிட்டு மட்டும் காண்பிக்கிறேன். சங்கீதத்தில் நல்மார்க்கம் என்று சொல்லும் பொழுது பாடுவது, அந்த இசைமுறையை நாம் செயலாக்கம் செய்வது என்று இருந்தால் கூட, சங்கீதத்திற்கு செய்யும் தொண்டு என்று எடுத்துக்கொண்டால், நாம் அந்த வித்தையை மற்றவர்களுக்கு, அடுத்த தலைமுறைக்கு போதிப்பது என்பதுதான் ஒரு முக்கியமான நல்மார்க்கம். கச்சேரி பண்றோம், சம்பாதிக்கிறோம், 10 வீடு கட்டுறோம், 17 கார் வாங்குறோம்ங்கிறதெல்லாம், அந்த அச்சீவ்மெண்ட்லாம் யார் வேணா பண்ணலாம், சங்கீதத்தினாலதான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் நம்முடைய ரிச் ஹெரிட்டேஜ் என்று நாம் பெருமையுடன் உலகத்தில் மார்த்தட்டி கொள்ளும் கல்ச்சரல் ஸ்டாண்டை நம்ம நினைச்சு பார்க்கிற போது, அது ஔஷதமாகட்டும் அல்லது வேதமாகட்டும், வேதத்திலிருந்து பிறந்த சங்கீதமாகட்டும், இதை அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் சரியாக எடுத்து நாம் அவர்களுக்கு அதை சமர்ப்பித்து அவர்களை கலைஞர்களாக உருவாக்கி இந்த கலையை மேம்படுத்துவதற்கு ஒரு கலைஞன் செய்யாமல் அதை தவறிவிட்டால், அந்த கலைஞன் தன்னுடைய வாழ்வில் ஒரு முக்கியமான கடமையை செய்யாமல் தவறுகிறான் என்று நான் நிச்சயமாக அறுதிவிட்டு சொல்வேன். அப்படி பார்க்கும் பொழுது, இந்த ஸ்தாபனம் வேறு எந்த பணிகளை மேற்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு செய்தால் கூட, முக்கியமாக போதிப்பது, இந்த கலையை போதித்து அடுத்த தலைமுறைக்கு அவர்களை நல்ல கலைஞர்களாக உருவாக்குவது என்ற அந்த கொள்கையை பார்க்கும் பொழுது, நமது அருமை டெல்லி சுந்தரராஜன், டெல்லி முத்துக்குமார் இந்த
ஸ்தாபனத்தோடு நெருங்கிய தொடர்பு வைத்துக் கொண்டிருக்கும் நெய்வேலி நாராயணன் அவர்களையும் சேர்த்துதான் சொல்கிறேன். இப்பொழுது நெய்வேலி நாராயணன் இந்த ஸ்தாபனத்தை தவிர அவர் ஒரு தனியாக ஒரு ஸ்தாபனமும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நினைப்பதற்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. அவர் எந்த முறையில் எல்லாம், அவள்லாம் ரொம்ப பிஸி ஆர்டிஸ்ட், இதற்கு நேரத்தை ஒதுக்கி கொண்டு இந்த கலை சேவையை செய்கிறார்களே என்று நினைக்கும் பொழுது மனது மிகவும் பூரிக்கிறது, சந்தோஷம் அடைகிறது. மார்க்கம் என்று சொல்லும் பொழுதே முதலில் சங்கீதத்திற்கு இந்த குரு பரம்பரை, இந்த ஆச்சாரிய சம்பந்தம் என்பது மிக மிக முக்கியம் என்று நான் என்ன ஒரு பெரியோர்கள் வந்த வழியில் எல்லோரும் கருதுவார்கள். குரு கிருபலேக ஹரி கிருப கல்குணா என்பது மைசூர் வாசவாச்சாரியார் கீர்த்தனமே ஒன்று போட்டிருக்கார். குருவின் பெருமையை பற்றி சொல்லாத புராணங்களும் கிடையாது, அல்லது கிருதிகளும் கிடையாது, கம்போசர்ஸும் கிடையாது, எந்த இலக்கியமும் கிடையாது. அப்படி பார்க்கும் பொழுது டெல்லி சுந்தரராஜனுடைய குருவை பற்றி இப்பொழுது ஒரு 2 வார்த்தைகள். அவரே சொன்னார், இந்த ஸ்தாபனம் உருவாவதற்கு காரணமே அந்த வயலின் மேதை ஜானகிராம் ஐயர் என்று எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பர், எனக்கு ரொம்ப வேணுங்கிறவர், எனக்கு வாழ்த்திருக்கார், எனக்கு நன்னா தெரியும். இந்த அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சங்கீத பூஷணம் என்று பட்டம் பெற்றுக் கொண்டு வந்த அந்த இசை மேதைகள், அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்வில் பெரும் கலைஞர்களாக, மேடை கலைஞர்களாக சோபித்தவர்கள் என்பது பார்க்கும் பொழுது அது விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம், சிலர் தான். ஆனால் அவர்கள் தான் பாடாவிட்டாலும், தான் கருவிகள் இசைக்காவிட்டாலும், தாம் மேடை கலைஞர்களாக இல்லாவிட்டாலும், தன்னிடம் வந்த சிஷ்யர்கள் எல்லாரையும் அவர்கள் மேடை கலைஞர்களாக உருவாக்கி உலகத்தில் உலக விட்டு இருக்கிறார்கள். எல்லாரும் ஸ்டாரா நிறைய பேர் வந்திருக்கான். நான் ஒவ்வொருத்தரையா சொல்ல வேண்டியது இல்லை. அந்த எத்தனையோ சங்கீத பூஷணங்களுடைய சிஷ்யாலை இன்னைக்கு எடுத்தா அவ்வளவு பேரும் ஸ்டார் தான். வயலின்லையும் சரி, பாட்டுலையும் சரி, வீணையிலையும் சரி, எதுல வேணாலும் எடுத்துட்டாலும் அப்படி நம்ம சொல்லலாம். அப்படி பார்க்கும் பொழுது டெல்லியில் ஜானகிராமியர் இருந்தது என்பது டெல்லி சுந்தரராஜன் போன்ற கலைஞர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக சிறு வயதில் அமைந்திருக்கிறது. அவர் ஆரம்பிச்சு ஒரு ஸ்டேஜ் வர இவரை மேடையில உட்கார வைக்கலன்னு இன்னைக்கு டெல்லி சுந்தரராஜன் என்கிற ஒரு மோஸ்ட் அக்காம்பிளிஷ்டு வயலின் ஆர்டிஸ்டா பார்க்க முடியாது இன்னைக்கு. அந்த பெருமை அந்த குருவைக்குத்தான் முதலில் சார வேண்டும் என்று நான் சொல்லுவேன். டெல்லி சுந்தரராஜன் இவ்வளவு வாசிக்கிறாருன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப அக்காம்பிளிஷ்டு ஆர்டிஸ்ட். யார் என்ன பாடினாலும் போட்டோ பிடிச்ச மாதிரி அப்படியே வாசிப்பார். உடனே கேட்டு இருந்தா வாங்கிக்கோன்னு அவர் ஜானகிராமையர்கிட்ட சொல்லி அந்த அந்த குருகுல வாசத்தில் அவர் இவரை தயார் செய்திருக்கிறார். ஒரு மானசீக சிஷ்யராக காலம் சென்ற மகாமேதை லால்குடி ஜெயராமன் அவர்களை மனதில் கொண்டு, இன்னொரு லால்குடி சின்ன பையன் உருவத்துல வந்திருக்கார் போல இருக்கே என்று நினைக்கும் அளவிற்கு கூட டெல்லி சுந்தரராஜன் தன்னுடைய திறமையை நிரூபணம் செய்து இந்த இசை உலகில் கொடி நாட்டியவர். அப்படிப்பட்ட ஒரு கலைஞர் எல்லோருக்கும் தான் இந்த இசைக்கலையை போதித்து தான் கைகரியம் செய்ய வேண்டும், தான் இந்த தொண்டினை செய்ய வேண்டும் நினைத்திருக்கிறார் என்றால் அந்த குரு பரம்பரையில் வந்த அந்த காருண்யத்தை தான் காண்பிக்கிறது. சிஷ்யர்களுக்கு போதித்து ஒரு கலைஞனை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் மனதில் இவ்வளவு ஒரு காருண்யம், கருணை இருக்க வேண்டும். அது குருவா இருந்து அது செஞ்சு பார்த்தவாளுக்கு தான் தெரியும் அதோட அருமை. சிஷ்யாளோட குழந்தையா நம்மளும் மாறிடணும் சொல்லி கொடுக்கிற போது. அதுக்கப்புறம் அந்த சிஷ்யன் பெரிய கலைஞரான ஆகிவிட்டான்னு சிஷ்யன் தேர்ந்தே ஆஹா அவன் இவ்வளவு நன்னா பிரமாதமா பண்றானேன்னு சந்தோஷப்பட்டு அப்படி இருக்கிறச்ச நம்ம நெஞ்ச நிமித்தின்னு நடக்கலாம். அந்த பெருமை மற்றவர்கள் சொல்லி வர வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. தன்னுடைய சிஷ்யன் அந்த இசையில் தான் நிரூபிக்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் முதலில் குருநாதர் தான், அவருடைய பெற்றோர்கள் சந்தோஷத்தை சங்கீதம் தெரிந்தால் அனுபவிப்பார்கள். ஆனால் அந்த குருநாதர் தான் முதலில் இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பார். ஆகவே டெல்லி சுந்தரராஜன், டெல்லி முத்துக்குமார் எல்லாரும் நியூ டெல்லி, நயி டெல்லியிலேருந்து வந்தவா. அதுக்கப்புறம் என்ன நை டெல்லி, டெல்லி நை. இங்க மெட்ராஸ்க்கு சென்னைக்கு வந்துட்டா.
சென்னையிலையும் எங்க வந்தாள்னா பெஸ்ட் மாம்பழம் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவா. இல்ல, அது பெஸ்ட் மாம்பழம். இந்த மாதிரி கலைஞர்கள் எல்லாம் வந்து இங்க ஒரு சங்கீத வாசனையை மிகவும் பரப்பி குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து, பழைய மாம்பழம் அந்த காலத்துல சொல்லுவா. இல்ல, இது மேல மாம்பழம். இந்த மாம்பழத்துல இந்த மெட்ராசிட்டியிலேயே ஒரு பெரிய ஒரு மேல் நிலையில் இருக்கிற ஒரு பெரிய மாம்பழம். இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தில் இந்த இரண்டு கலைஞர்களும் வெஸ்ட் மாம்பழத்தில் இருப்பதால் இவர்களுக்கு என்னமோ இந்த வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஹெமிஸ்பியர், இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல முக்கியமாக அமெரிக்கால இவா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு குருவாக ஒரு பெரிய ஒரு ரெக்கக்னிஷன் இவா ரெண்டு பேருக்கும். அவ்வளவு கலைஞர்களை, அவ்வளவு குழந்தைகளை இவர்கள் தயார் செய்து மேடை கலைஞர்கள் ஆக்கி இருக்கிறார்கள். இதுல முத்துக்குமாரை பத்தி இவர் சுந்தரராஜன் பேரே அழகு, ரொம்ப அழகா சொல்லி வைப்பார். இன்னைக்கு மனோதர்மா சங்கீதம் ஒரு வரைமுறை படித்துக் கொண்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு அவர்களுடைய காதிலும் மனதிலும் மூளையிலும் ஆத்மாவிலும் ஏற்ற வேண்டும் என்றால் முதலில் இந்த சுந்தரராஜன், டெல்லி சுந்தரராஜன் சார் அப்படின்னு சொல்லியே வந்து எனக்கு நானே நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்கேன். இங்க சுந்தரராஜன் நீங்க வந்து, ஏனென்றால் அவர் போதித்து ஒரு கலைஞராக இன்னைக்கு ஸ்டாரா இருக்கிற கலைஞர்கள் எல்லாம் இன்று சங்கீத உலகில் இருக்கிறார்கள் என்பது எல்லோரும் அறிந்து தெரிந்த விஷயம், புரிந்த விஷயம். முத்துக்குமார் அவர் டெல்லியில இருந்தா கூட, டெல்லியில அவர் இருந்த இடம் மயூர் விகார். இதுக்கு முன்னாடி அவர் சங்கீதத்துல தயாராகி ரொம்ப சங்கீதத்தை புரிஞ்சுட்டு ஓஹோன்னு பாடி அது எந்த குரூப்ட கத்துட்டு இருக்காருன்னா சுப்பிரமணியம், மயூர் விகார் சுப்பிரமணியம். இவர் சிஷ்யன் முத்துக்குமார். இவர் நாகப்பட்டினத்துல சங்கீதத்துல முத்தெடுக்கிற ஊரான கடல் கரை பிரதேசமான நாகப்பட்டினத்துல பிறந்தவர் இந்த முத்துக்குமரன். இப்பொழுது இங்கு இவருடன் சேர்ந்து கொண்டு கலைப்பணி செய்து வருகிறார். ஆர்கம்ங்கிற போதே சங்கீதத்துல ராகத்துல நமது சங்கீதம் ராக சங்கீதம், ராகமாகட்டும் தாளமாகட்டும், அதுல மார்க்கம்ங்கிறது அந்த கிரியை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அந்த அங்கம் ரொம்ப விசேஷமான அங்கம், நல்ல மார்க்கம் என்று சொல்வது. இவர்களுடன் நெய்வேலி நாராயணன் அவர்களும் சேர்ந்து கொண்டு தன்னுடைய கலைப்பணியும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே இவர்கள் ஏற்பாடு செய்யும் கச்சேரிகளை நானும் இந்த ஜூனியர்னு சொன்னாலே வழியே இந்த ஜூனியர் கச்சேரியை நானும் கேட்டிருக்கேன். ஜூனியர்னு இந்த மத்தியானம் போட்ட டயத்தை வச்சுட்டு ஜூனியர்களுக்கெல்லாம் மத்தியானம் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி இருக்க, அதை வச்சுட்டுதான் ஓஹோ இவர்கள் ஜூனியர் போல் இருக்கிறது என்று உணர முடிகிறதே தவிர, அவர்கள் பாடும் அந்த ஒரு நிலையும் அந்த ஸ்டாண்டர்டை பார்த்த நல்ல ஸ்டாண்டர்டுல ஏதோ நானும் சொல்லி கொடுத்தேன்னு பேர் போட்டு அந்த வியாபகம் பண்றதுக்காக அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் போடுறதே கிடையாது இந்த சபையில. நன்னா வந்து அது யோகியதை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிசர்வ் அண்ட் தென் டிசைட். டிசர்வ் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் டிசைர் பண்ணு, ஆசைப்படு அப்படிங்கிற ஒரு தியரி தான் இந்த ஸ்தாபனத்துல நான் பார்த்த உண்மை. எத்தனையோ குழந்தைகள் ரொம்ப நல்ல ஸ்டாண்டர்ட்ல பாடுறா. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்தாபனத்தில் என்னை வந்து இந்த மாதிரி இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் கச்சேரி கேட்க ஃபெஸ்டிவல் நடக்கலையே அப்படின்னு இயங்கும் அந்த கலை ரசிகர்களுக்கு வந்தா கூட மெட்ராஸ்ல 5000 பேர் வந்தா ஒரு 500 பேர் கச்சேரிக்கு, ஒரு சபைக்கு 50 பேர் 100 பேர் 500 பேர் 1000 பேர்னு வரலாம், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனால் இது பிளெஸிங் இன் டிஸ்கைஸ்னு கூட எனக்கு வந்து ஒரு பக்கம் தோன்றது. எல்லோருக்கும் சங்கீதம் அவரவர்கள் வீட்டில், அவர்களுடைய அறையில், அவர்களுடைய கையில் கிடைக்கிறது. அவளுக்கு பிடிச்ச எல்லா சங்கீதமும். இன்னைக்கு ஒண்ணு கேட்டோம், ஐயோ இந்த நேரம் இன்னொரு சங்கீதம், அந்த கச்சேரிக்கு போக முடியலையேன்னு நினைக்க வேண்டாம். அந்த கச்சேரியை வரிசையா வந்து நாள் பூரா என்ன 1 மாசம் முழுக்க அது கேட்கறதுக்குன்னு கேட்டுட்டே இருக்கலாம். அப்படி வந்து இன்னைக்கு சயின்டிபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்தது. அவளுக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும். இது ஒரு வகையில் உலகம் முழுக்க இருக்கிற எல்லா ரசிகர்களுக்கும் இசை அவர்களுடைய கையிலும் காதிலும் மனதிலும் ஆத்மாவிலும் போய் சேருகிறது என்று நினைக்கும் பொழுது
நாம் அந்த விஞ்ஞானிகளையும் நாம் இந்த நேரம் நம்ம நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த விஞ்ஞானிகள் அமைத்த இந்த ஒரு விஞ்ஞானத்தில் இதை இசைக்கு பயன்படுத்துகிறோமே என்கிற அந்த ஒரு நோக்கத்தை விதைத்தவர்களையும் நான் மனதார நான் நமஸ்கரிக்கிறேன். இதுல எந்த விழாவா இருந்தாலும் பருப்பு இல்லாம கல்யாணமானு பாக்குற போது யார் வேணா வரலாம், வராம இருக்கலாம். வி.வி. சுந்தரம் சார் வராம ஒரு ஃபெஸ்டிவலும், சங்கீத ஃபெஸ்டிவலும் இன்று உலகளவில் நடக்க முடியாது. யாராவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாடுறா அப்படின்னு தெரிஞ்சா கூட அவளுக்கு உடனே அவளை முதல்ல வந்து இந்த கிளீவ்லண்ட் ஃபெஸ்டிவல்ல அவளுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுப்போம்னு அவர் வந்து அப்படி மனம் கொண்ட ஒரு பெரிய சத்ஹிருதயம் கொண்ட ஒரு ரொம்ப பெரிய மனுஷர், பெரிய ரசிகர், பெரிய ஞானஸ்தர் என்று அடிக்கொண்டே விவிஎஸ்னு சொன்ன மிந்தி வி.வி. சுப்பிரமணியம் வயலின் இசை கலைஞரைத்தான் எல்லோரும் சொல்லிக் கொண்டிருந்த காலம் போய் இப்பொழுது விவிஎஸ் என்று சொன்னால் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் என்று சொல்லுமாக எல்லா ஒரு இசை விழாக்களுக்கும் ஒரு வெரி வெரி ஸ்பெஷலாக இந்த பிரமுகர் இல்லாமல் அந்த இசை விழா நடைபெறாது. ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல எல்லோரையும் ஆதரிக்க வேண்டும், எல்லா சங்கீதத்தையும் ரசிக்க வேண்டும். எந்த சங்கீதத்தில் எந்த அளவு உசத்தியா இருக்கிறதோ அந்த உசத்தியை நாம் அதை ஆராதித்து அவர்களை ஆதரித்து மேம்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மனிதர். அவரும் இந்த ஃபெஸ்டிவல்ல அவரோட நானும் சேர்ந்து பங்கு கொள்கிறேனே என்று நினைக்கும் பொழுது எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆகவே இசை ரசிகர்களையும் நான் மிகவும் ரொம்ப சந்தோஷமா கேட்டுக்கிறேன். எல்லா கச்சேரிகளையும் நீங்கள் தவறாது இந்த என்ன நம்ம மெட்ராஸ் இந்த தூரம் போக முடியலையே, இசை விழாக்கு செல்ல முடியவில்லையே என்று நினைக்காமல் உங்களை தேடி வரும் அந்த இசையை நீங்கள் நன்கு அனுபவித்து அந்த அமிர்தத்தை நீங்கள் பருகி நீங்கள் பயனடைய வேண்டுமாய் நானும் இசைக்கலைஞன் என்ற முறையில் நான் உங்களுக்கு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த ஸ்தாபனத்துல ரொம்ப நல்ல ஸ்டாண்டர்டு அப்படி உள்ள இசைக்கலைஞர்களை உருவாக்குகிறார்கள். இல்ல முத்துக்குமாரும் என்னிடம் பயின்றவர் தான். என்னுடைய சிஷ்யர்கள் எல்லோருமே இன்று இசையின் தரத்தையும் அதன் உன்னதத்தையும் குறைக்காமல் எல்லோருக்கும் போதிக்கிறார்களே என்று நினைக்கும் பொழுது எனது மனது சந்தோஷமும் பூரிப்பும் அடைகிறது. ஒரு சிஷ்யர் கமலாம்பா நவாவரணம் நவராத்திரிக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காருங்கிறது இது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. இந்த 9ஐயும் முதல்ல அந்த வித்வான் குழந்தைகளுக்கு கமலாம்பா நவாவரணம் பாடம் பண்ணி பாடுறதுங்கிறது அவ்வளவு பெரிய சமாச்சாரம்ங்கிறது தெரியும். அதை குழந்தைகளுக்கு போதிக்கும் அளவிற்கு அதை சிட்டைப்படுத்தி அதை நிர்வாகம் பண்ணி அதே மாதிரி முத்துக்குமார் நிறைய கலைஞர்களை இங்கு பாட வைத்திருக்கிறார். டெல்லி சுந்தரராஜன் அவர் ஒரு பெரிய முன்னோடி. கச்சேரி மேடைக்கு கலைஞர்களை தயார் செய்யும் அளவிற்கு செய்த பெரிய முன்னோடி. இந்த மூவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டையும், நெய்வேலி நாராயணன் அவருக்கு உலகம்புற சிஷ்யாள் இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து குரு வள்ளா குருன்னு போட்டு விட்டாளான்னு பேர் ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டாளான்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அது வந்து இந்த காலத்துல ஒரு ரிக்யர்மெண்டா என்னன்னு எனக்கு புரியல. ஆனா சத்குருன்னு எத்தனை பேர் போட்டுக்கிறான்னு 1-2 பேர் தான் வேற துறைகள் இருக்கிறவளுக்கு தான் தெரியுது, தியாகராஜ சுவாமியை தவிர. குரு என்றோ சத்குரு என்றோ நாம் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம கிட்ட சொல்லிக்கிற குழந்தைகள் வாயை திறந்து பாடின யாருடா குருன்னு நிச்சயம் கேட்பான். நன்னா பாடின, நன்னா பாடாட்டா ஒண்ணு சங்கீதத்தை கேட்க மாட்டா, அல்லது யாரு குருன்னு அப்பவும் கேட்பாளா இருக்கும். யாரு குரு அப்படின்னு கேட்பாளா இருக்கும். எனக்கு தெரியாது, எனக்கு அந்த அனுபவம் அப்படி இருக்கும்னு தோணலை. ஏன்னா எல்லாரும் நன்னா பாடிட்டு இருக்கா இன்னைக்கு. அப்படி கேட்கிற மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் வரல. இன்னைக்கு சங்கீதம் மிகவும் ஒரு நோக்கில் ஒரு டைரக்ஷன்ல பார்த்தோம்னா நன்னா வளர்ந்திருக்குன்னு சொல்லணும். அதுக்கு மேல அதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு நான் தயாரா இல்லை. ஓரளவு வளர்ந்திருக்கு. சங்கீதத்தோட கிரேட்னஸ் எல்லாருக்கும் புரிந்திருக்கிறது. சங்கீதம் என்பது டிவைன் என்பது எல்லாருக்கும் புரிந்திருக்கிறது. இன்னைக்கு எத்தனையோ கலைஞர்கள் சங்கீதத்தை தொழிலாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது மிகவும் வாழ்க்கை தரத்தில் அது கலைஞர்களை உயர்த்தி விட்டிருக்கிறது என்று நாம்
ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்லலாம், பெருமையாக சொல்லலாம். அப்படின்னா எத்தனை பேர் கத்துக்க வரா, எத்தனை பேர் ஆசையா பாடுறதுக்கு வரா, பாடணும்னு டெட்டர்மின் பண்ணினுட்டாள்னா, அதுவும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து கம்பேரிசனா சொல்லல. இங்க வந்து எல்லாமே கையில இருக்கு, எப்போ வேணா கிடைக்கும்னு தோன்றதோ என்னமோ. ஆனா ஃபாரின்ல இருக்கிற குழந்தைகளோ பேரண்ட்ஸோ அவ வந்து குழந்தைகளை பாட வைக்கிறா, குழந்தைகளும் பாடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான உண்மை நடந்துட்டு இருக்கு. இங்க இன்னும் பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் பாடுறா வாசிக்கிறாங்கிற அந்த இடம் இருந்தா கூட, குழந்தை +2 முடிச்சுட்டா ஐஐடி போகணுமே, அல்லது வேற ஏதாவது ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் போகணுமே, பிஜியில சேர்க்கலாமா, வேற எந்த கோர்ஸ்ல சேர்க்கலாம், அவளை எதை வந்து படிக்க சொல்லலாம், எதுக்கு தயார் பண்ண சொல்லலாம். அந்த குழந்தைகள் படிக்கிறதை விட அம்மா வந்து சிலபஸ் என்னன்னா அவளை பரீட்சை எழுதி அதெல்லாம் கிளியர் பண்ண சொன்னா அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா அவ வந்து பாஸ் பண்ணிடுவான் அம்மா. அப்படி ஒரு காலமா இருக்கு. அங்கேயும் அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸும் அந்த டிமாண்ட்ஸும் எஜுகேஷன்ல இருந்தால் கூட, ஆனால் ஒன்று செய்ய வேண்டும், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதுவும் கல்ச்சரல் என்று வரும் பொழுது, அதுவும் சங்கீதம் என்று வந்து விட்டால், எப்படியோ அவர்கள் அங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் நமக்கு தெரியும், எல்லா வேலையும் வீட்டுல வேலைக்காரா கிடையாது, ஒத்துரு கிடையாது, எல்லாருமே அவாவாதான். கார் துடைக்கிறதுல இருந்து ஆத்த வேக்யூம் கிளீனர் போடுறதுல இருந்து எல்லா அவாவாதான் பண்ணிக்கணும்னு தெரியும் நமக்கு. அப்படி இருக்கும், அப்படி ஒரு நிர்பந்தமா டைமே கிடையாதுங்கிற, தூங்குறதுக்கு கூட டைம் குறைச்சல் தான், பிளான் பண்ணிட்டு தான் தூங்கணுங்கிற அப்படி ஒரு இடத்துல இருக்கும் அந்த ஒரு தேசத்தில் நமது இந்தியர்கள் NRIs சங்கீதம் என்று வரும் பொழுது தன்னையும் அந்த குழந்தைகளையும் அர்ப்பணிக்கும் அந்த ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுத்தி சங்கீதத்தை நன்றாக பாடி வருகிறார்கள். அப்படிலாம் நன்னா பாடுறதுனாலதான் இந்த குருக்களுக்கும், இங்க இருக்கிற குருக்களுக்கும் அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு ஆசையும் அந்த ஒரு கடமை உணர்வும் அவர்களுக்கு ரொம்ப இன்னைக்கு வந்து சங்கீத உலகத்தை மாற்றி இருக்கிறது. இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எல்லாத்துக்கும் அமெரிக்கா போயிட்டு டாக்டரேட் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்ற மாதிரி சங்கீதத்துக்கு ஃபாரின் ரிட்டர்ன் யூஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தா சந்தோஷம் தான். சங்கீதம் எங்க இருந்தா என்ன, இதுல இருந்தா என்ன, அமைஞ்சிக்கரையில இருந்தா என்ன, அமெரிக்கால இருந்தா என்ன, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். எங்கேயாவது இருந்த என்ன, கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஃபார் அண்ட் வைட், இட் ஹஸ் பீன் மேட் வெரி வெரி ஈஸியர். எல்லாமே நம்ம கைக்குள்ள இன்னைக்கு உலகமே நமக்கு இருக்குங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு வசதி வந்துருச்சு. அதனால இங்க பாடினாலும் சரி, அங்க பாடினாலும் சரி, குழந்தைகள் எங்க பாடினாலும் சந்தோஷம்தான். அப்படி செய்வதற்கு கடமையாக செய்யும், அதை வாழ்க்கையில் லட்சியமாக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கும் திரு டெல்லி சுந்தரராஜன் அவர்களுக்கும், முத்துக்குமார் அவர்களுக்கும், நாராயணன் போன்ற லய கலைஞர்களுக்கும், இன்னும் இந்த மாதிரி இந்த சேவைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் எல்லா கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய சந்தோஷத்தையும், சிறியவர்களானால் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும், பெரியவர்களானால் என்னுடைய நமஸ்காரங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த ஒரு அருமையான அழகான இந்த ஃபெஸ்டிவலை, எல்லாமே அழகு பாருங்கோ, நடத்துறவர் சுந்தரராஜன், இன்னொருத்தர் வந்து முத்துக்குமார், இதை வந்து இனாகுரேட் பண்ணி வந்திருக்கிறவர் சுந்தரம். எல்லாமே அழகு அழகு, அப்படி ரொம்ப அழகா நடந்துட்டு இருக்கு. 13ங்கிற டேட்டு பாக்குற போது ராகத்துக்கு பிராணன்கள், தாளத்துக்கு தச பிராணன்கள், ராகத்துக்கு சொல்ற போது 13 பிராணன்கள் அப்படின்னு சொல்றா, 13 அங்கங்கள். இந்த 13ங்கிற இந்த அங்கங்கள்ல மார்க்கம்ங்கிற அங்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த மார்க்கம் தான் மற்ற அங்கங்களை செயலாற்றுவதற்கு மார்க்கத்தை, ஒரு நல்ல மார்க்கத்தை காட்டுகிறது. இதுக்கு மேல அதை நான் ரொம்ப தியரிட்டிக்கலா எடுத்து சொல்றதுக்கு தயாரா இல்லை. நான் பூடகமா மார்க்கம் என்கிறது ரொம்ப முக்கியமான, அந்த மார்க்கத்தை காண்பிப்பவர்கள் குருநாதர்கள் தான். குருநாதர்கள் இல்லாமல் நீ ஒரு வழியை, அந்த டெஸ்டினேஷனை அடைய வேண்டும் என்று நீ ஆசைப்பட்டால், உன்னுடைய முயற்சி நீயாக ஒரு கற்பனை செய்து கொண்டு நீயா பிரசியூம் பண்ணிட்டு செய்கிற அந்த ஒரு செயல்களோ முயற்சிகளோ ஒரு 5 வருஷத்துக்கு உனக்கு பலிதமாகிறது என்று வைத்துக் கொண்டால், ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இருந்து குருநாதர் உனக்கு கண்ணை திறந்து விட்டு உன்னை கை தூக்கி விட்டால், அந்த ஒரு பலிதம் உனக்கு 5 நிமிஷத்துல ஏற்படும். இன்னும் புத்திசாலியான 5 செகண்ட்ல கூட ஏற்படும், இந்த குருநாதரின் அனுகிரகம் இருந்தால். ஆகவே இந்த மார்கா என்னும் இந்த ஸ்தாபனத்தின் இந்த ஒரு கலை விழாவை நான்
இனாகுரேட் செய்வதில் இன்று இந்த கலை நிகழ்ச்சியை, கலை விழாவை தொடங்கி வைப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகிறேன். குருபியோ நமக. நமஸ்காரம். Thank you so very much, Seshagopalan sir. Our Sashtanga pranams on behalf of Sri Sundararajan sir and Neyveli Narayan sir. I offer our namaskarams to such a great and wonderful Vidwan for his heartfelt blessings. Seshagopalan sir, எப்படின்னா அவர் பாட்டாக இருந்தாலும் சரி, அவர் எதையாவது பத்தி சொல்லணும்னாலும் சரி, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதை ஒரு யுனிக்கான ஒரு விஷயத்துல சொல்ற ஒரு விதமும், அண்ட் இப்படிலாம் கூட யோசிக்க முடியுமான்னு சொல்ற ஒரு பாணி, அதுல எல்லாரும் அனுபவிச்சது ஒண்ணு. இன்னைக்கு அவர் இவ்வளவு மனதால எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணினது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம். சுந்தரராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி எங்களோட முதல் நாள்ல இருந்து சார் எங்களோட இருந்து கூட இருந்து ஒரு பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட்டா இருந்திருக்கார். அது மேலும் மேலும் அவரோட ஆசீர்வாதம் எப்போதும் கூடி இருக்கணும்னு நாங்க அவரை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். அவரோட இன்னைக்கு அவர் நெக்ஸ்ட் கெஸ்ட் இஸ் Cleveland Sri V.V. Sundaram sir. Sundaram sir again has been a pillar of support from the inception of Marga and has been a part of all our activities in encouraging and being there when he is invited to be there. I will first read a small brief on Cleveland Sundaram sir before I invite him to speak and bless the organization. V.V. Sundaram is a co-founder and secretary of the Aradhana Committee of Cleveland Tyagaraja Festival, which celebrated its 42nd year in the year 2019. Affectionately known as Cleveland Sundaram to Rasikas and artists across the US and India, he has been involved in promoting Carnatic music and dance in North America since the early 70s. He has also been instrumental in championing North American children and youth to learn and perform Indian classical music and expanded the reach of the festival beyond Cleveland through the overreach with artists, media, and sabhas in India, and helped put Cleveland on the global map for the South Indian classical arts. He has taken a lot of efforts for promoting and propagating Indian fine arts and culture on a global scale. In his professional life, he retired as the MD and CEO of Covansys, a US-based technology company. Over to Sri V.V. Sundaram sir. I request Sri Sundaram sir to present his speech, please. Namaskaram. I hope that all of you can hear me. It's a great honor for me and a pleasure to be with these stalwart musicians. This is not something that I'm saying for the sake of this occasion or anything. I deeply admire the people who are involved in Marga. Sri Delhi Sundararajan, Sri Delhi Muthukumar, Sri Neyveli Narayanan and others. When Sundararajan came to Cleveland more than about 20 years ago, one of the remarks that was made about him was that if you take the violin trinity, M.S. Gopalakrishnan, Lalgudi Jayaraman and T.N. Krishnan, the best of all three of them if you want to see in one person, and that is Delhi Sundararajan. That is the comment made by a lot of other musicians in the auditorium. That is the level of vidvat that he brings into the art. And being associated with him in running this program is a great singular honor for me. Similarly, if you take, see, Delhi Muthukumar, one of the most telling remark that has been made about him was that anything that is very deeply classical, if you are looking for that one, anything that is very pristine, you can always find it in Delhi Muthukumar's singing and in his art. And such a great musician is also part of Marga. Neyveli Narayanan sir, people used to say, one of the greatest percussion instrumentalists of our time was Tanjavur Upendran.
is admired not only for his playing, but also for his very, very human touch in terms of relating to people. Those of you who haven't had an occasion to interact or listen to Upendran sir in person, you don't have to this one what we call miss that, because all of that can be seen in Neyveli Narayanan's Mridangam playing. All three of them are complete musicians. All three of them are essentially instrumental in putting Indian Carnatic music in a world stage. An organization that is run by them is an organization that is something one has to really admire and respect. And I'm very, very happy that I've been invited to come and inaugurate this festival, along with one of the greatest musicians of our time, Vidwan Sri T.N. Seshagopalan. About Sri Seshagopalan sir, my good friend Nage Muralidharan used to say only one thing. He said that anything and everything that has been achieved in music by all the yesteryear giants, Seshagopalan sir has already achieved. Anything and everything that they felt cannot be achieved, Seshagopalan sir has achieved that also. He also added one more thing. Anything and everything they never thought about in music, Seshagopalan sir thought about it and accomplished all of that also. He's a complete musician. People will call him as a musician of the decade or a century, but I always call him as a Yuga Purusha, a musician of eternity. He is the person who has come and inaugurated this festival. It's a singular honor for all of us. And about this festival, in these days, because of the pandemic, as much as some of the material resources could be given to the artist, what is lacking really is the satisfaction of performing in front of an audience or in a setting. That thabam, that void in oneself has got to be addressed. And Marga decided to do this festival so that even that can be addressed. Today, a lot of youngsters are finding opportunities, not only to perform in North America or on the world stage, but also in India, and particularly in Chennai. It's primarily because of the pathway that has been laid by Marga. The number of students they have got, each one of them, is something that's very large. And just because the number is very large, there is no dilution on it, on the music that has been given to them. Every one of Delhi Sundararajan students or Delhi Muthukumar students or Neyveli Narayan students, when they come to the Cleveland or somewhere else, if I happen to listen to them, show the highest level of not only attainments, but also highest level of promise. Given that such talented youngsters are there, it is very fitting that, although this is a very difficult time, they decide to go out and have the annual festival without a break. In that, I congratulate them and I pay my humble respects to these stalwart musicians. This program is something that is very unique. This program is something that is very much needed. And I'm very, very happy that Marga has decided to have the festival, at least on an online basis, without a break. And that is something very commendable. And I feel blessed and feel very happy that I am part of the organization and part of the team that is inaugurating the festival today. Thank you very much for this opportunity. Namaskarams to each and every one of you. Thank you so very much, Sundaram sir, for your graceful and wonderful speech and blessings. Neyveli Sri Narayanan sir, again, one of the best, one of the greatest artists of these days of modern times, has been a very, very important part of Marga in terms of advice and participation and in introducing wonderful students to the stage of Marga. I request Neyveli Narayan sir to speak a few words. Namaskaram. Marga Annual Music Festival 2020 online inauguration வந்து ரொம்ப விமர்சையாகவும் கோலாகலமாகவும் நடந்துட்டு இருக்கு.
ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மகாவித்வான் டெல்லி பி சுந்தரராஜன் சார், சங்கீத வித்வான் மகாவித்வான் டெல்லி முத்துக்குமார், அது மட்டும் இல்லாம மார்கா யுஎஸ்ஏ அவ ரமா தியாகராஜன் அவரோட சேர்ந்து நானும் மார்கால ஒரு அங்கமா இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் நான் இருக்கேன். சுந்தரராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சின்ன ஒரு 3 நாள் 2 நாள்னு ஆரம்பிச்சு இப்போ அது மிகப்பெரிய ஒரு லெவல்ல ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. 1 வாரம் 10 நாள் அப்படிங்கிற ஒரு சீரீஸ் போடுற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அவ்வளோ டேலண்ட் வந்துட்டே இருக்கா, ஃபீல்டுக்கு வந்துட்டே இருக்கா, பாடணும்னு அவ்வளோ ரொம்ப அழகாகவும் பாடுறா. அத்தனை பேரையும் மார்கா என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு. மார்கா மூலமா இந்தியா மட்டும் இல்ல, பல கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து பல பட்டிங் டேலண்ட்ஸ் ஷோகேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு மார்கால. அது மட்டும் இல்லாம சுந்தரராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி பெரிய மகா வித்வான்கள், மகா குருஸ், மியூசிகாலஜிஸ்ட் அவ எல்லாருக்கும் அவார்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு என்ன ஒரு மகா சந்தோஷம் அப்படின்னா, மகா வித்வான்களுக்கெல்லாம் வித்வான் சங்கீத கலாநிதி எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய ரோல் மாடல் மதுரை தி சேஷகோபாலன் சார் வந்திருக்கார். எங்களுக்கு வேற என்ன சந்தோஷம் வேணும்? அவரோட சுந்தரம் சார், ஆஹா, எங்களுக்கு மகா சந்தோஷம். சேஷகோபால் சார் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் ரோல் மாடல். நிறைய அவர்கிட்ட நாங்க தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். அவர் வித்வத்தை பத்தி சொல்றதுக்கு எனக்கு தகுதியே கிடையாது. முதல்ல என்ன அவர் சேஷகோபால் சார் தான் கிளீவ்லாண்டுக்கு ஆக்ஷன் போனார் 1992. அதை நான் இன்னும் நினைவு வச்சுட்டு இருக்கேன். என்னை அமெரிக்காவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டது அது காரணம் சேஷகோபாலன் சாருக்கும் சுந்தரம் சாருக்கும் சேரும். அதை நான் 2 பேருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த தருணத்துல. சேஷகோபாலன் சார் எல்லா வித்வான்களுக்கும் என்ன சொல்றது, எப்படி எனக்கு எப்படின்னா, நான் அவர்கிட்ட டிராவல் பண்ணும்போது பல சமாதானங்கள் கத்துட்டு இருக்கேன். கச்சேரியில பாடும்போது நான் கூட வாசிக்கும் போது எவ்வளவோ சமாதானங்கள் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். எல்லாத்துக்கும் மேல அவர் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அவருடைய தம்பி மாரி ஒரு ஸ்தானத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்கார். எங்க பேசினாலும் என்னை பத்தி சொல்லும்போது என்னுடைய தம்பி மாரி தான் நாராயணன் சொல்லுவார். எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம். அவர் இன்னைக்கு கலந்துட்டு இருக்கிறது எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பெரிய ஆசீர்வாதம். சுந்தரராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் கலந்துக்கூடிய எல்லாருடைய யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். கிளீவ்லாண்ட் சுந்தரம் சார் வருஷம் மார்கா ஃபெஸ்டிவல்ல சுந்தரம் சார் இல்லைன்னா இல்லை. வருஷம் அவர் எங்க எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணி, பல சமாஜங்கள் அட்வைஸ் பண்ணி, எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல வார்த்தைகள் சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி, அவர் வராத வருஷமே கிடையாது. இந்த வருஷமும் அவர் கலந்துட்டு இருக்கார். அவர் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி கிளீவ்லாண்ட் ஃபெஸ்டிவலை பத்தி நினைக்காம இருக்க முடியாது. அவர் பல கச்சேரிகள்லாம் போட்டு இருக்கார். அது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட பல நல்ல சமாச்சாரங்கள் இப்ப உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அது சொல்லியே ஆகணும். ஒரு மகா வித்வான்களை வச்சு ஒரு சஸ்டைனிங் சம்பிரதாயம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று ஆரம்பிச்சு ஒரு மகா வித்வான்களை வச்சு இப்ப உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த பழைய சமாச்சாரங்கள் கீர்த்தனைகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு வழியையும் சொல்லி கொடுக்க வச்சு அவளை அங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சு பெரிய சமாச்சாரங்கள், அதெல்லாம் பெரிய சமாச்சாரங்கள் பண்ணிட்டு இருக்க. ரொம்ப கோலாகலமா நடந்துருக்கும். எங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அது, கிளீவ்லாண்ட் ஃபெஸ்டிவல். அவர் கிளீவ்லாண்ட் சுந்தரம் சார் இன்னைக்கு கலந்துனது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வருஷம் டியூ டு திஸ் பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனால ஆன்லைன்ல நடக்கிறது. இன்னிலேருந்து கோலாகலமா ஆரம்பிச்சாச்சு. ஜனவரி மாசம் 11th வரை நடக்க போறது. இன்னைக்கு இது ஃபெஸ்டிவலுக்கு அப்புறம் இந்த இனாகரேஷன் ஃபெஸ்டிவல் செரிமனிக்கு அப்புறம் ஒரு கச்சேரி சுந்தரராஜன் சாருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாசிக்க போறா. விக்னேஷும் அபர்ணாவும் வாசிக்க போறா, வயலின் வாசிக்க போறா. என்னுடைய சிஷ்யர் டபுள் மிருதங்கம் ரவீந்திர பாரதி ஸ்ரீதரனும் அவருடைய சன் சந்தோஷ் ரவீந்திர பாரதி 2 பேரும் என்னுடைய சிஷ்யா தான். அவ மிருதங்கம் வாசிக்க போறா. நீங்க எல்லாரும் அதை கேட்டு ரசிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். இந்த ஃபெஸ்டிவல் எல்லாரும் ஆர்வமா ரசிச்சு பார்த்து கேட்டு எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும், எங்களுக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன். நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். சுந்தரராஜன் சார் கேட்கல, மைக் மியூட்ல இருக்கு. சுந்தரராஜன் சார்
ரொம்ப சந்தோஷம் நெய்வேலி நாராயணன் சார். நீங்க வந்து சொன்னது பல முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் சொன்னீங்க நீங்க. அதே மாதிரி நான் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா, நாராயணன் சார் வந்து மார்காவில் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு வகிச்சுட்டு இருக்கார். அதே மாதிரி அவரும் வந்து நெய்வேலி நாராயணன் சென்டர் ஃபார் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்தாபனம் நடத்திட்டு இருக்கார். அதுலயும் வந்து அவர் நிறைய கச்சேரிகள் கொடுத்ததே சுந்தரராஜன் சார் தான். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். என்ன அது அழகா வருது, அது NNCPA அப்படின்னு வருது. அது வந்து அவர் பல அவருடைய சிஷ்யாலாம் வாசிக்க வச்சு மதிப்புக்குரிய ஸ்ரீ மதுரை ஸ்ரீ சேஷகோபாலன் சார் சொன்ன மாதிரி சிஷ்யர்கள் எல்லாம் அப்படி என்கரேஜ் பண்ணி அவளுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு இந்த டைப்ல கூட நாராயணன் சார் வந்து அதை அந்த யூடியூப்ல இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியால அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து நிறைய கச்சேரிகள் நடத்தின்னு இருக்கார். அதை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு அவருடைய வெப்சைட் இந்த மாதிரி எல்லாம் தெரிய வரும். எல்லாரும் அந்த கச்சேரிகளையும் வந்து ஆன்லைன்ல வந்து கேட்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின்லி என்னன்னா, இன்னைக்கு ஐ வுட் லைக் டு ரியலி தேங்க் அண்ட் அவர் மை நமஸ்காரம்ஸ் on behalf of Marga, on behalf of myself, Shri Deni Muthukumar and Shri Neyveli Narayan sir, to Shri Madurai Shri T.N. Seshagopalan sir for having accepted our invitation. ஏன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் நாராயணன் சார் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷல். அவர் வந்து அவர் டூரை பத்தி சொன்னார். நானும் வந்து அவர் சார் கூட நிறைய கச்சேரிகள் 2002ல ஒரு US டூர் போனோம். அதுல அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ்லாம் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி தான். அவர் ரோல் மாடல். அதுக்கு மேலே அவர் டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது. அதனால ஏன்னா நிறைய எந்த டைமா இருந்தாலும் சார் எப்பவுமே பிஸி தான். அவர் வந்து ஒத்துண்டு இந்த டயத்துல நான் சொன்ன உடனே என்ன பண்ணோன்னு சொல்லு, எப்போ வரணும்னு சொல்லு அப்படின்னு அவர் ஒத்துண்டு இன்னைக்கு வந்து எங்களெல்லாம் வந்து ஆசீர்வதிச்சது ரொம்ப பெரிய பரம பாக்கியம் எங்களுக்கு. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார். எங்களுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி சுந்தரம் சாரும் இன்னைக்கு வந்திருக்காருன்னா, இப்போ இந்த டைரக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறச்சே வந்து சார் வந்து எப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப அவர் ஹெல்பிங் நேச்சர். மியூசிஷியன்ஸ் அப்படின்னாலே அவரோட மனசு வந்து எப்படின்னா ஹி ஹெல்ப்ஸ் எவ்ரி ஒன், அப்பேற்பட்டவர். ஸோ மார்கால நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஆரம்பத்திலேருந்து எங்களுக்கு அவர் வந்து கூடவே இருந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்ல இருந்து எடுத்து எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸோ இந்த பேண்டமிக் டயத்துல நிறைய ஆன்லைன் விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ அவருக்கு வந்து டேட் கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஏன்னா எல்லா சபாக்காரனும் அவர் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவான். அப்படி இருக்கிறச்ச நாங்க கேட்டோம். அதே மாதிரி நான் இப்போ சாரை பத்தி சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே அவர் அப்படிதான். சுந்தரம் சார் எப்படின்னா என்ன டைம் சொல்லுங்க கரெக்டா, அது 10 நிமிஷம் முன்னாடி வந்துருவார் டயத்துக்கு முன்னாடியே. அப்பேற்பட்ட ஒரு கிரேட் மேன். அண்ட் அவர் வந்து நாங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ண உடனே ஒத்துண்டு இன்னைக்கு வந்து பிரமாதமா ஸ்ரீ சேஷகோபாலன் சார், ஸ்ரீ சுந்தரம் சார் பிரமாதமா இன்னைக்கு எங்களெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தி ரொம்ப ஆசீர்வாதம் பண்ணி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணி நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் இனாகரேட் பண்ணது எங்களுக்குலாம் பெரிய பாக்கியம். we are so thankful to you for accepting our invitation. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார். அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன். நான் இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து நடத்தணுமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த போது நான் ஹெல்ப் பண்ணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்ல ஒரு 2-3 பேர் விட்டு போயிடுத்துன்னு தோன்றது. அதை சொன்னா அவசியம் சொல்லணும்னு மனசுல இருக்கு. அதனால சொல்றேன். மெயின்லி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணது நம்ம விக்னேஷ் சங்கர் நாராயணன். விக்னேஷ் சங்கர் நாராயணனுடைய அப்பா மும்பை சங்கர் நாராயணன். அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸ் மியூசிஷியன். அவர் மும்பையில வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மியூசிஷியனா மிருதங்க வித்வான். அவர் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயார் பண்ணியிருக்கார். அந்த விக்னேஷ், அப்புறம் ஸ்ருதி சங்கர் குமார், இவெல்லாம் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அண்ட் அக்ஷய ஹரணி, தீப்தி சுரேஷ், தன்யா ருத்ரபட்லாம், அண்ட் நம்ம சுபத்ரா, ஹரிகிருஷ்ணன் அண்ட் மாதவி, ஹரிதா நாராயணன், சங்கர் ராஜன் அண்ட் ஷில்பா வெங்கடேஷ். இவ எல்லாரும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஃபிளையர் டிசைன் பண்றது, இந்த ஃபேஸ்புக்ல போடுறதுல இருந்து எடுத்து
பல விஷயங்களுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காவா. ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பெரியவாலாம் வந்திருக்கா, அவருடைய பிளெஸிங்ஸ் இன்னைக்கும் இருக்கும். அதே மாதிரி எங்க மார்கா ஹஸ் பீன் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹேவ் தி சப்போர்ட் ஆஃப் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தாஸ் வேத்ஜி ஆஃப் எல்ஜி ஏஜென்சிஸ், who has again been a constant source of strength and support to us. I would like to express our thanks to Sri Lakshmi Das Vedji also. இப்போ என்னன்னா, இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம். இன்னைக்கு என்னன்னா, இன்னைக்கு வேர்ல்டு வயலின் டே அப்படின்னு இன்னைக்கு இது பண்ணியிருக்கா. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் by 8 o'clock you can enjoy the performance of violin duet concert. நெவில் நாராயணன் சார் சொன்ன மாதிரி violin duet concert by விக்னேஷ் தியாகராஜன் அண்ட் அபர்ணா தியாகராஜன். வா 2 பேரும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஎஸ்ல இருக்கா, வா பே ஏரியாவில். accompanied by Shri Vidwan Shri Ravindra Bharati Sridharan and his son Shri Santosh Ravindra Bharati, who are the disciples of Vidwan Shri Nevili Narayanan sir. ஸோ அதான் இனாகரல் கான்சர்ட். ஸோ இந்த இன்னைக்கு வயலின் டேல அது தானே அமைஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த வயலின் டே, வேர்ல்டு வயலின் டேல இந்த கச்சேரியோட நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ த கான்சர்ட் வில் பிகின் at 8 p.m. IST, and I request everyone to kindly come and hear the presentation of these wonderful youngsters. Every day கச்சேரி வந்து from 7 to 9 p.m. IST 2 கான்சர்ட்ஸ் இருக்கும் of 1 hour duration each. ஸோ எல்லாரும் ஆன்லைன்ல லாகின் பண்ணி இன்னைக்கு மட்டும் தான் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு கச்சேரி, பட் அதர் டேஸ் வந்து 2 கான்சர்ட்ஸ் எவ்ரி டே இருக்கும். So I request all of the viewers to come every day and encourage, support and bless all the youngsters. And once again, I offer my pranams to my namaskarams to Vidwan Madurai Sri T.N. Seshagopalan sir, Sri Cleveland Sundaram sir, for having accepted our invitation to come and inaugurate this program. It has been really great and wonderful. Thank you so much. And thanks and namaskarams to everyone. The concert will start shortly. Namaskaram.